Record. Okay, so today we are going to learn the topic called inflation. Right? Last time also we have learned about the inflation. So inflation money kya hota hai? Sometimes whenever you go to the market, so previous day, okay, so when you have gone to the previous day, the price of okay, so let me give an example of potato. The price of potato was 40 rupees per kg. Okay, the price of potato was 40 rupees per kg, but after 2 or 3 days, when you have gone to the market, so it is not 40 rupees per kg. It has raised to 80 per kg or 70 per kg. That means 40 बाट भाउ बढेर 70 60 पुग्यो. Okay, so that process is called the inflation. किन भाउ बढ्छ त, किन महँगाई बढ्छ त? Okay, the price of the gold so during my time, that means before 15 years or 16 years, okay, the price of the gold was 8,000 rupees only, 8,000. Okay, but now the price of the gold has been increased now. Okay, so it is around 92 or 94 nowadays. Okay, so I don't know the exact price of the gold right now, so 94 maybe. Okay, so यो कोरोनाले गर्दाखेरि भाउ बढिरहेछ अहिले. वर्षकै चाहिएको छ भने मात्रै किनौ, नभए यो भाउ घट्छ. Okay, आफ्टर कोरोनाको यो भ्याक्सिनेसनहरु के आइसकेपछि डेफिनेटली इट इज गोइङ टु गो डाउन. द्याट्स वाइ चाहिएको छ, एकदम जरुरी छ भने मात्रै किनौ, अदरवाइज let it be halt. Okay, so do not buy it right now. Okay, so यो भाउ घट्छ कुनै न कुनै दिन फेरि. Okay, so त्यस्तो साह्रो भाउ त घट्दैन. So it may be around 84 देखि 85 सम्म पुग्छ होला सायद. Okay, so this is called the inflation. Okay, so inflation भन्नाले so the increase in the price. Okay, the increase in the price of some items. Otherwise we can say in this way also, the decrease in value of money also we can say. Okay, so decrease in value of money. अब यो भने के हो त, decrease in value of money. 100 रुपैयाँमा मैले यति धेरै कुरा किन्थ्यो पहिला. Okay, अहिले 100 रुपैयाँमा त्यति धेरै कुरा आउँदैन. Okay, so when I was of your age, 100 rupees मा म एक झोला सब्जीहरू, okay, बाबासँग जान्थेँ. So I used to buy one झोला of सब्जी nowadays. Okay, so अहिले तिमीहरू गयो भने 1 केजी आलुकै 70-80 रुपिस पर्छ. एक झोला त के, यता थोरै मात्र पुग्छ तिमीहरूको. Okay, so this is the time. Okay, so within the time phase of time, so value of money is decreasing. 100 रुपैयाँमा जति आउँथ्यो पहिला, अहिले 100 रुपैयाँमा त्यति आउँदैन. सो तिमीहरूको मम्मीको पालामा, तिमीहरूको हजुरबाको पालामा तिमीले सुनेको होला. So the so within 1 rupee or 2 rupees, so they used to buy a lot of things. 1-2 रुपैयाँमा आउँथ्यो अरे, तर अहिले 1-2 रुपैयाँको नोटै छाप्नु छोडिसकेछ, because 1 or 2 rupees has no value nowadays. Okay, त्यसको लागि कोइन मात्रै छ अहिले. Okay, so 1 र 2 रुपैयाँको अहिले जो त्यो 8 आनाको चकलेट हजुरलाई आउनु बाहेक अरु केही पनि आउनेवाला छैन. So that's why the value of money is started to decrease. Okay, so value of money घट्दै छ. Okay, इन्फ्लेसनले भाउ बढाउँदैछ सब्जीहरूको, नभए कुनै चिजको. Okay, so within 500 I used to buy the jeans pant. Okay, but now it is around 2500. Okay, so 3000 rupees परिसकेको छ आजकल. Okay, so कुनै कुनै दोकानमा 1500 को नि आउला, तर पनि so 500 अहिले 1500. That means 500 को म पेन्ट किन्छु है भनेर गयो भने, now 500 doesn't have that value that I can buy one pen. Okay, so that's why this is the inflation. Inflation भनेको कुनै चिजको भाउ बढ्नुलाई we call it inflation. Okay, so the price, the fee during my time. Okay, so let me give all the examples right now. So the fee during my time was around 750 rupees when I was in class 10. 750 rupees when I was in class 10. Okay, so it is the incident before 17 or 18 years before. Okay, so 17-18 वर्षको अगाडिको कुरो. सो त्यतिखेर 650 रुपिस थियो. अहिले 650 रुपिसमा म 10 क्लासमा त के मोन्टेसरीमा पनि त्यति हुँदैन अहिले. ओके, कुनै पनि स्कुलमा जाऊ, सानो स्कुलमा जाऊ, ठुलो स्कुलमा जाऊ. ओके, so the money, the value of money has already decreased. Okay, so त्यो जुन प्राइस छ, भ्यालु छ, त्यो घटिसकेको छ. ओके, सो 10,000 मा एउटा जग्गा, ठुलो जग्गा आउँथ्यो भने अहिले 10 लाख रुपैयाँमा पनि त्यति धेरै जग्गा आउँदैन. 10 करोड चाहिन्छ अहिले त्यो जग्गा किन्नको लागि. ओके, द्याट मिन्स सो भ्यालु अफ मनी इज डिक्रिजिङ. कुनै कुनै सामानको भाउ चाहिँ बढेको बढै छ. त्यसले गर्दा के भइरहेछ, मनीको प्राइस, मनीको जुन भ्यालु छ, ओके,
त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै गइरहेछ. So that is called the inflation. Okay, so let me read out with this definition. So inflation is defined as the sustained, okay, so sustained or continuous raise in the general price level of goods and services in the economy. So when the price, okay, when the price of almost all the goods and the services increases in the economy, the value of money decreases. Okay, so I told you just before also. So whenever the price of any item increases, okay, so कुनै चिजको दामहरू बढ्छ भने, okay, so के हुन्छ त, केको प्राइस चाहिँ केको भ्यालु चाहिँ घट्दैछ त, मनीको भ्यालु चाहिँ घट्दैछ. Okay, so पहिला 100 रुपैयाँमा एक झोला आउँथ्यो भने अब 100 रुपैयाँमा एक झोला आउँदैन. 100 रुपैयाँले के चाहिँ आउँछ र? Okay, you start saying like this nowadays. Okay, पहिला 100 रुपैयाँमा हामी के किन्थ्यौँ? Okay, so धेरै कुरा किन्थ्यौँ भने अहिले 100 रुपैयाँले के चाहिँ हुन्छ र भनेर, so your brother sister start saying you all. Okay, so तिमीहरू नै भन्न थाल्छौ 100 रुपैयाँमा के चाहिँ आउँछ र, मम्मी भन्न थाल्छौ. Okay, जुन चाहिँ 100 रुपैयाँ हाम्रो लागि पहिला हाम्रो जमानामा भ्यालुएबल थियो, अहिले त्यति भ्यालु छैन 100 रुपैयाँको. अहिले 1000 रुपैयाँको त्यति भ्यालु होला. So when you will come to my age, okay, after 15, 16, 17, 20 years after, okay, then you will come to know that, okay, 1000 रुपैयाँको नि त्यति भ्यालु छैन. Okay, 1000 रुपैयाँमा त्यति सामान आउँदैन अब भनेर. So you will come to know after that. Okay, so after few years, okay, after few त के भन्नु, so after a couple of years, so you will come to know that the value of money will start decreasing. Okay, किनभने प्राइस बढेको बढेछ. Okay, so सबै सामानको प्राइस बढेको बढेछ अनि भ्यालु अफ मनी चाहिँ घटेको घटेछ. Oh, यो प्रोसेसलाई चाहिँ we call it inflation. So raise in price of some of one or two goods and services in the economy is not inflation. Okay, so your price, your duita price लाई मात्रै बढेकोलाई we don't call it inflation. So धेरैवटा प्राइसलाई चाहिँ घट्नु पर्यो. So 100 रुपैयाँले एउटा कुरा चाहिँ आउने, अर्को कुरा चाहिँ नआउने, त्यस्तो हुँदैन. Okay, so 100 रुपैयाँले चाहिँ so बढेपछि सबै प्राइस नै बढ्नु पर्यो अरे. Okay, not only कोपी, so आलुको प्राइस पनि बढ्नु पर्यो, यसको प्राइस पनि बढ्नु पर्यो, त्यसको प्राइस पनि बढ्नु पर्यो. Okay, धेरैवटा चिजको चाहिँ प्राइस बढेको छ भने हो त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ इन्फ्लेसन. Okay, so एक दुईवटा चाहिँ चिजको भाउ बढ्नुलाई पनि इन्फ्लेसन त भनिन्छ, तर धेरैवटा चिजलाई चाहिँ if we increase the price, then that is the inflation. Okay, so inflation basically CALLY like CLE भन्ने अरे pronunciation. Okay, so CLE basically leads to increase in the cost of living, leading to the fall in the standard of living of mass people. Okay, and during inflation, too much money chases to few goods in the market, and thus, so during the inflation, the value of the money decreases, and that is the price level rises. Okay, so price level rises भनेको so कुनै चिजको भाउहरु बढ्न थाल्छ. Okay, so what causes the inflation? Okay, so what causes the inflation? Whenever there is a shortage of something, suppose Dasai is coming near, otherwise, okay, so Tihar is coming near, and there is no saipatri full. Okay, so there is just less amount of saipatri full in the market. So what will happen? Okay, so saipatri full त सबैको घरमा सजाउनु पर्यो. Okay, so हिन्दूहरुको सबैको घरमा सजाउनु पर्यो सयपत्री फुल. So what the people will do now? Okay, so they will see the amount of सयपत्री फुल now. If they are in the huge amount, okay, so कार्तिक महिनातिर भएको छ भने, so you can experience that. So कार्तिक महिनाको यो सुरुको कार्तिक महिनामा फुलेको, so तिहार परेको छ भने, so तिमीहरुको सयपत्री फुलको दाम सस्तो पर्छ. फल्ने टाइममै त्यही हो, फुल्ने टाइममै त्यही हो. Okay, so त्यहाँ सस्तो पर्छ because there is huge amount. Okay, so तिमीहरुको जति डिमान्ड छ सप्लाई पनि त्यति नै हुन सक्छ भने, okay, so डिमान्ड अनुसार सप्लाई तिमीहरुको पुर्याउन सक्यो. 5000 मुठाको डिमान्ड छ भने 5000 भन्दा धेरै नै सप्लाई गर्न सक्छौ भने त्यतिखेर प्राइस तिमीहरुको प्राइस अफ सयपत्री फुल is going to be normal. Okay, 20 रुपैयाँ मुठा, 30 रुपैयाँ मुठा, 40 रुपैयाँ मुठा, 50 रुपैयाँ मुठा. So in this way it is going to be. Okay, but if the it is not during the in the first of Kartik, otherwise if it is in the last of Kartik, अहिले त तिमीहरुको मंसिर 2 गते अरे भाइटिका त. Okay, so मंसिरमा तिमीहरुले भाइटिका सुनेको थियो कि थिएन? Okay, तर मंसिरमा पुग्यो हाम्रो यसपालिको भाइटिका. So that's why due to this reason यो कार्तिकमा हैन, यो लास्ट अफ कार्तिक तिर परेकोले गर्दाखेरि,
Okay, so what had happened? The price of this सयपत्री फुल has increased because अहिले सयपत्री फुल फुल्ने time होइन. Okay, so what had happened? So demand was more. Okay, so demand was more, the supply was less. Okay, supply less भयो, demand more भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सो अब सप्लाई त पुर्याउनु पर्यो, सबै सस्तो दियो भने के हुन्छ त सप्लाई पुग्दैन. Okay, so what should be there now? So there should be the pricing system, okay, done by the government. Okay, so there should be the pricing system. So यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि so whenever there is a huge amount, whenever there is a huge demand of that product and there is a less supply, then the price is going to be little bit higher. Okay, so थोरै तिमीहरूको कृषि बजारकै मान्छेहरूले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अलिकति हाई बनाइदिन्छ so that the people who wants to buy 15 मुठा of this सयपत्री फुल, they are going to buy just 10 मुठा. Okay, 5 मुठा त बच्यो नि त. Okay, so जसले तिमीहरूको 5 मुठा किन्नु खोजेको छ 3 मुठा भयो भने त किन्छ नि त, बिचारा 3 मुठा भयो भने त आयो नि त. Okay, so पाउँदै नपाउनु भन्दा त 3 मुठा भयो भने त पायो नि त. Okay, so that's why, so this is the inflation. Okay, so your inflation हो. Okay, so demand अनुसार supply भएको छैन. Okay, भने so that is one of the reason of inflation. Okay, so let us learn the definition given by the different authors. So according to the author, so inflation is a state in which the value of money is falling. Okay, so value of money त घट्दैछ नि त, प्राइस त बढ्यो, कुनै पनि चिजको प्राइस त बढ्यो. Okay, so तिमीहरूको okay, so सयपत्री फुलको प्राइस त बढ्यो, प्राइस त बढायो. इन्फ्लेसन भनेको प्राइस बढ्यो, तर के गर्यो त भन्दाखेरि भ्यालु अफ मनी घट्यो. अब भ्यालु अफ मनी भने के अरे त, अघिदेखि भन्दैछु, भ्यालु अफ मनी भनेको 100 रुपियाँले आयो कि आएन त. पहिला 100 रुपियाँले 2 मुठा आउँथ्यो, अहिले 100 रुपियाँले 2 मुठा आउँछ, आउँदैन. ओके, 150 रुपियाँ मुठा अरे सपोज भने यो 1 मुठा पनि आएन. सो अब मैले पहिला 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि 100 रुपियाँले 2 मुठा किन्थे भने द्याट मिन्स द भ्यालु अफ मनी वाज स्ट्रङ्गर, दुईटा किन्न सक्थेँ मैले. भने अहिले मैले यो जमानामा चाहिँ मैले त्यो 100 रुपियाँले किन्न सक्छु सक्दिनँ त. ओके, सो किन्न सक्छु मिन्स द भ्यालु अफ मनी इज स्टिल स्ट्रङ्गर. ओके, तर मैले किन्न सकिनँ. इन्फ्लेसनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि भाउ बढाउँछ, द्याट मिन्स 100 रुपियाँले त्यति सामान आउँदैन अब भन्छ भने द्याट इज द द्याट वी क्यान से इट एज सो द भ्यालु अफ मनी, पैसाको जुन शक्ति छ, पावर छ, त्यो घट्दैछ. 100 रुपियाँमा त्यति सामान आएको छैन. ओके, सो 2000 3000 रुपियाँ बोकेर जानुपर्ने हुन्छ. सो एउटा सयपत्री फुल किन्नको लागि 500 रुपियाँमा जब कि 5-10 वर्ष अगाडि मजाले आउँथ्यो, एक झोला आउँथ्यो, एक बोरा आउँथ्यो भने अहिले 2-3 हजार बोकेर जानुपर्ने हुन्छ. ओके, सो द्याट इज द थिङ. सो द्याट वी क्यान कल इट एज द प्राइस इज इन्क्रिजिङ बट द भ्यालु अफ मनी इज डिक्रिजिङ. ओके, सो पैसाको जुन पावर छ त्यो चाहिँ घट्दैछ अरे इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि. सो इन्फ्लेसन इज टु मच मनी सो चेजिङ टु फ्यु गुड्स. ओके, सो धेरै पैसाले थोरै मात्र किन्न सक्ने पावरलाई चाहिँ वाट वी कल इट इन्फ्लेसन. ओके, धेरै मनी, टु मच मनी, धेरै मनी चाहिँ एउटा थोरै मात्रै सामान किन्नको लागि खर्च गर्दैछौ भने द्याट इज कल्ड द इन्फ्लेसन. ओके, सो when the salary was 2000 rupees, okay, so before 15-16 years, so त्यतिखेर मैले धेरै कुरा किन्थे. ओके, सो धेरैवटा किन्थे, सेभिङ पनि हुन्थ्यो. बट वेन आई एम अर्निङ राइट नाउ, सो मैले धेरैवटा किन्नु त्यति नै किने पनि सेभिङ पनि अलि त्यति नै भइरहेछ. किन त? ओके, बिकज सो द भ्यालु जति एमाउन्ट जति पैसाले म त्यति त्यो सामान किन्थेँ पहिलाको जमानामा. ओके, सो त्यो सामान त्यो थोरै प्राइस भएकोले गर्दाखेरि धेरै सामान आउँथ्यो. ओके, अहिले त्यो त्यही सामानको भाउ अहिले बढेर धेरै भइसकेछ. ओके, सो धेरै भइसकेछ. सो द्याट्स वाइ आई कुडन्ट बाई अ लट अफ आइटम विथ द्याट मनी. ओके, 2000 ले म अब धेरै कुरा सामान किन्दिनँ, म सक्दिनँ म किन्न. ओके, बिकज द प्राइस हेज अलरेडी बिन इन्क्रिज. द भ्यालु अफ मनी घट्दै गएकोले गर्दाखेरि ओके, सो धेरै पैसा चाहिन्छ त्यो सामान किन्नुको लागि अहिले. ओके, सो द्याट्स वाइ सो अहिले तिमीहरू ब्रान्डेड नै किन्छौ. ओके, सो वेन द स्यालेरी इज मोर यु डु नट बाई फर द इन्फिरियर गुड्स, यु गो फर द सुपिरियर गुड्स. ओके, सो त्यो पनि एउटा अलिकति तिमीहरूको लाइफस्टाइल अलिकति चेन्ज त हुन्छ नि. ओके, सो यु डोन्ट प्रिफर फर द स्प्लेन्डर. ओके, सो यु विल प्रिफर फर अ भेरी गुड बाइक.
Okay, so you do not prefer for a small phone, kit phone. Okay, so you will prefer for a good phone. Okay, so lifestyle that change okay, whenever the salary increases. But whenever your time spend change हुँदै जाँदाखेरि, okay, so त्यो तिमीहरूको भ्यालु घट्दै जान्छ. Okay, so भ्यालु प्राइस मनीको प्राइस चाहिँ घट्दै जान्छ भने तिमीहरूको प्राइस अफ गुड्स चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ. Okay, so whenever you will be reaching a bachelor level or master level, एउटा इन्फ्लेसन भन्ने च्याप्टर नै छ. Okay, एउटा इन्फ्लेसन भन्ने च्याप्टर नै छ. Okay, 20 वर्ष पछाडि कति हुन्छ त यसको भाउ, कति के हुन्छ त, दाम कसरी बढ्छ त. So there is a chapter. Okay, so तिमीहरूको एउटा टेबल, लक टेबल जस्तै तिमीहरूको एउटा टेबल हुन्छ, हो त्यही टेबलबाट you will do calculation. Okay, इन्फ्लेसन भन्ने एउटा टपिक नै छ, क्याल्कुलेसन गर्ने टपिक, फाइनेन्समा तिमीहरूले पढ्नु पर्ने हुन्छ. Okay, so let me go. Okay, so let us do the notes in this way. Okay, so inflation lekhne. So inflation is defined as the sustained or the continuous raise in the general price level of the goods and services in the economy. Okay, so whenever there is a raise in price of anything, okay, so कुनै पनि चिजको भाउ बढेको बढेछ भने, so that is called the inflation. अनि अघि भर्खर भने जस्तै इन्फ्लेसन एउटा दुईटा गुड्स बढ्नुलाई मात्रै इन्फ्लेसन भनिँदैन. धेरै म्याक्सिमम चिजको प्राइस चाहिँ बढ्दैछ भने हो त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लेसन भन्ने. Okay, so आलु मात्रै बढेछ अरु केही बढेको छैन भने त्यसलाई इन्फ्लेसन भन्ने होइन अरे. Okay, so म्याक्सिमम तरकारीको भाउ चाहिँ बढ्यो भने oh that is called the inflation. Okay, so इन्फ्लेसन अनि यो डेफिनेसन लेखेपछि so दुईटा डेफिनेसन लेखौं. Okay, according to Kothar, according to Professor Cowborn. Okay, Cowborn. So okay, so अब आउँछ दुईटा टपिक. So this is very important topic. Okay, so what is inflation त धेरै आउने टपिक त होइन. Okay, so but also you need to learn के थाहा आइपाल्ला कि okay इन्फ्लेसन भनेर. तर यो टपिक चाहिँ तिमीहरूको आउँछ. There are two types of inflation. Okay, demand pull inflation, okay, and demand push नै होला सायद. Okay, so something push inflation छ. Okay, so there are two types of inflation. अनि यसको के आउँछ भन्दाखेरि what is demand pull inflation भनेर आउँछ and what are the causes of demand pull inflation. It will come for 5 marks. Okay, नभए what is demand pull inflation भनेर मात्रै आउँछ कहिलेकाहीँ. Okay, of 2 marks. So you must be prepared for this one. यो चाहिँ तिमीहरूको very important question हो. Either this question or let me show you the next one also. Otherwise you will get the next question as cost push inflation. Okay, sorry, cost push inflation. Cost भनेको खर्च है, महँगाई, खर्च, expenses. Okay, so let us learn what are the two types of inflation. Okay, so one is the demand pull inflation. Okay, and next topic is cost push inflation. अब यो दुईटा टपिकमा के छ त भिन्ने. Okay, इन्फ्लेसन भनेको त भाउ बढ्नु नै हो. Okay, अब केले गर्दा इन्फ्लेसन हुन्छ. Let me give the brief explanation of both the topic. Demand pull inflation. Demand pull inflation भन्नाले जब डिमान्ड धेरै हुन्छ, okay, so whenever there is 100 demand of 100 packets, but the supply, okay, supplierहरुले चाहिँ just 70 packets मात्रै सप्लाई गर्न सकिरहेछ. 70 भन्दा धेरै सप्लाई नै गर्न सकेको छैन. फलेन होला, फुलेन होला. Okay, so 100 tons of आलु चाहिएको छ तर 70 tons आलु मात्रै फलिरहेछ बारीमा भने so के गर्ने त. Okay, so demand र सप्लाई त इक्वल भएन. So that they are not equal to each other. So what will happen? Now it increase the price. Okay, so the price of the alu, okay, the potato starts increasing. Can increase both? Because it must be supplied to all the people. Okay, so supply people supply गर्नु पर्ने हुन्छ. So whenever the supply is less, then the भाउ जुन भाउ छ, the price of the potato, otherwise any other vegetables or fruits, they start increasing. Okay, so त्यो increase हुन थाल्छ, so that every people will get it. Okay, so त्यो demand र supply जुन equilibrium नभएको condition छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ भाउ बढ्दैछ. Okay, price बढ्दैछ, कुनै पनि price बढ्दैछ भने हो, that is called the demand pull inflation. Did you understand the meaning or not? Okay, whenever there is more demand चाहिँ धेरै छ. Okay, तिमीलाई 5 वटा, okay, so 10 वटा
मोमोको डिमान्ड गरिरहेछ अरे ओके तर सप्लाई चाहिँ कति भइरहेछ 5 वटा मात्र सप्लाई भइरहेछ अरे इक्वल भयो त डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भयो भएन ओके सो that is not the equilibrium point so in the same way so potato just 100 kgs because according to the population of Dharan okay so is it equal to the supply or not okay so जुन हामी तराईबाट ल्याउँदैछौँ ओके सो बिहारबाट ल्याउँदैछौँ कुनै इनराबाट ल्याउँदैछौँ जो आलुहरू नभए पहाडबाट ल्याउँदैछौँ पानमाराबाट ल्याउँछ आलुहरू so are they going to satisfy all these 100 quintals 100 tons of potatoes or not okay so if it cannot supply more okay so supply चाहिँ तिमीहरूको 100 भन्दा धेरै भएको छैन द्याट इज 70 मात्रै भइरहेछ भने सो यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस यसले बढाउँछ ओके डिमान्ड र सप्लाई इक्वल छैन भने इट इन्क्रिजेस द प्राइस सो दिस प्रोसेस इज कल्ड द डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन ओके डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भने कस्ट पुश इन्फ्लेसन भने चाहिँ के हो त सेकेन्ड टपिक जुन कस्ट पुश इन्फ्लेसन छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस्ट भनेको के अरे खर्च cost I'm talking about the second topic so cost push inflation okay so cost push inflation यो cost push inflation भने चाहिँ के भन्दाखेरि cost भनेको खर्च बनाउँदै धेरै खर्च भयो अरे सपोज okay so whenever you are making some items okay अहिले मोमो तिमीहरूको हैन so let me give an example of momos okay so पहिला तिमीहरू एउटा होटलमा जान्थ्यौ अरे सो होटलमा त्यो मोमोको प्राइस 50 रुपैयाँ पर प्लेट थियो अरे ओके 50 रुपैयाँ पर प्लेट तर प्याजको भाउ त अस्ति त 200 रुपैयाँ पर केजी थियो ओके त्यतिखेर 50 रुपैयाँमै दियो त दिएन भाउ बढाएको थियो ओके किन भाउ बढायो त किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट नै धेरै छ ओके बिकज त्यो बनाउँदा फेरि नै धेरै खर्च भइरहेछ प्याज तिमीहरूको महँगो हालिरहेछ ओके जब महँगो प्याज हालियो तब के भयो त तब यो 50 रुपैयाँ पर प्लेट दिनुको लागि त अलिकति पसाएन okay so what the people will do now what the hotel people will do so they will increase the price of this momo okay so instead of 50 rupees okay so they will start calculating now okay so 100 वटा प्लेट हुन्थ्यो भने 100 वटा प्लेट हुन्छ ओके सो 50 रुपैयाँ प्लेटले बेचे भने 100 into 50 कति हुन्छ ओके सो दे विल क्याल्कुलेट ओके सो त्यतिले पसाउँछ पसाउँदैन पसाएन दैट मीन्स सो दे विल इन्क्रिज द प्राइस नाउ 60 रुपैयाँले पसाउँछ पसाउँदैन पर प्लेट ओके सो ओके पसाए जस्तो लाग्छ भने दे विल फिक्स द प्राइस अफ दिस मोमो एज फ्रम 50 to 60 रुपैयाँ पर प्लेट 60 ले पनि भएन जस्तो लाग्छ भने दे विल स्टार्ट इन्क्रिजिङ द प्राइस फ्रम 60 to 70 okay so in this way they start increasing because बनाउने खर्च नै धेरै भइराछ भने सो तब के भइराछ भन्दाखेरि because they also need profit होटल चलाउनु परिराछ भाडा तिर्नु पर्ने हुन्छ ओके सो त्यही भाडा त्यही प्रफिटबाटै तिनीहरूले फ्यामिलीलाई चलाउनु परिरहेको हुन्छ ओके सो that's why so what the people will do they will see the manufacturing cost that means cost means खर्च हेर्दैछ तिनीहरूले ओके सो यो खर्चै धेरै भइराछ भने तब के हुन्छ भन्दाखेरि तब पनि प्राइस बढ्छ प्राइस बढ्नु भनेको इन्फ्लेसन बढ्यो है सो बनाउने खर्चै धेरै भइराछ भने पनि के हुन्छ अरे सो इट इन्क्रिजेस द प्राइस अफ द प्रोडक्ट ओके सो फलामको केही कुरा बनाउँदैछौ फलामको प्राइस नै बढिदियो अरे ओके फलामको प्राइस नै बढ्यो अरे भने तिमीहरू त्यही प्राइसमा बेच्छौ कि बेच्दैनौ बेच्दैन फलाम नै तिमीहरूको महँगो आछ भने तिमीहरूलाई त महँगो पर्यो त्यो कुरा के तिमीहरूले के बनाउँदैछौ त फलामको एउटा भाडा बनाउँदैछौ अरे कि एउटा कुनै र्याक बनाउँदैछौ अरे पहिला 2000 रुपैयाँमा बेच्दै थियो भने अब फलामको भाउ बढ्यो भने 2000 मा बेच्छौ त बेच्दैन ओके सो यु आर गोइङ टु सेल इट एट 3000 or 4000 रुपीस फलामको भाउ बढ्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट नै धेरै पर्यो भनेपछि तिमीहरूले त्यो सामानको भाउ पनि बढाउँछौ ओके दिस इज कल्ड द कस्ट पुश इन्फ्लेसन द्याट मिन्स म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि नै त्यसको भाउ बढेकोले गर्दाखेरि त्यसको तिमीहरूलाई नै धेरै लागेकोले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा पनि वाट इज गोइङ अन सो इट इन्क्रिजेस द प्राइस अफ द्याट प्रडक्ट ओके सो दिस इज वान अफ दिस प्रडक्ट ओके सो दिस इज वान अफ द रिजन वाइ इट कजेस द इन्फ्लेसन भाउ बढेर ओके महँगाई बढेकोले गर्दाखेरि महँगाई बढ्यो सामान महँगोमा किन्नु पर्यो त्यही भएर तिमीहरूको इन्फ्लेसन बढ्यो द्याट मिन्स प्राइस अफ द्याट प्रडक्ट इज हाई ओके त्यो प्रडक्टको प्राइस हाई छ ओके सो तर अर्कोमा चाहिँ के छ त डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन चाहिँ सो वेन द डिमान्ड इज मोर बट द सप्लाई इज लेस त्यो डिमान्ड र सप्लाई इक्वल नभएकोले गर्दाखेरि ओके सो सबै मान्छेले पुगोस् भन्ने अनुसार चाहिँ कृषि बजारको मान्छेले नभए कुनै एउटा
कुन छ एउटा ओके सो हु इज द हेड अफ द्याट डिपार्टमेन्ट ओके त्यो त्यहीँबाट प्राइस एउटा फिक्स्ड भएर आउँछ ओके सो कृषि बजारको कृषि विभागबाटै सो प्राइस विल बी डिसाइडेड अदरवाइज तिमीहरूको लुगाबाट ओके लुगाको पनि एउटा आफ्नै छ होला ओके सो वाणिज्य सङ्घहरूबाटै दे आर गोइङ टु बी फिक्स्ड एन्ड अल ओके सो द्याट्स वाइ सो एभ्रिथिङ इज फिक्स्ड फ्रम द हेड नट फ्रम द होलसेलर or द रिटेलर ओके सो त्यहाँबाट फिक्स होइन सो मेन टाउकोबाट नै तिमीहरूको सो दे आर गोइङ टु बी फिक्स्ड ओके बिकज दे विल सी what is the demand and what is the supply of that product okay so त्यही कारणले सो प्राइसहरु फिक्स हुने हो ओके सो डिमान्ड र सप्लाई अनुसार गर्छ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन खर्च अनुसार गर्छ that is the cost push inflation okay so they are the topics so hope you have understood okay so let me describe this one so while writing the definition so before writing this definition write down this question first what is demand pull inflation either this will come for 2 marks or if it comes for 5 marks what are the causes of demand pull inflation will also come okay so eta lekhne either 2 marks or 5 marks okay 5 marks or 2 marks keep on writing in your copy otherwise I will send you the recorded one also you can see you can pause the video and you can see afterwards also okay okay so if there is any problem please keep on asking me keep on asking me let me click your photo let me take your attendance okay so let me learn about the demand pull inflation so if the inflation rises due to the excess demand of the goods okay whenever there is excess demand of the goods okay so the demand is धेरै भयो okay whenever there is a excess demand okay so wait a minute so whenever there is excess demand of the goods धेरै demand चाहिँ भयो तर सप्लाई चाहिँ के भयो त so सप्लाई चाहिँ धेरै छैन okay and the service over limited quantity supplied that means the supply is less but the demand is more okay supply चाहिँ थोरै मात्रै गर्न सकिरहेछ तिमीहरुले तर डिमान्ड चाहिँ धेरै छ भने के हुन्छ त so it causes the demand pull inflation यसले गर्दा demand pull inflation हुन्छ so in other words so increase in the general price level of the goods and services in the economy due to the excess demand is called the demand pull inflation okay so your general meaning भन्दाखेरि so whenever there is a excess demand धेरै excess means धेरै whenever there is a huge demand but the people cannot fulfill that demand okay because the supply was less okay so supply नै थोरै भएकोले गर्दाखेरि त्यति डिमान्ड हामीले राख्न सकेनौं भने ओके त्यसले के गर्छ त त्यसले प्राइसलाई बढाउँछ हो त्यो प्राइस बढाउने प्रोसेसलाई नै व्हाट वी कल इट इन्फ्लेसन okay we call it inflation so जाडो महिनामा अलिकति सस्तो हुन्छ तरकारीको दामहरु किन because there is a huge supply okay so supply धेरै हुन्छ so supply धेरै भएकोले गर्दाखेरि धेरै फुल्छ धेरै फल्छ खानेकुराहरु that's why त्यहाँ सस्तो हुन्छ सप्लाई धेरै भयो नि सप्लाई अनुसारै डिमान्ड फुलफिल भयो that's why in during the winter season अलिकति तिमीहरुको प्राइस कम हुन्छ okay but गर्मी महिनामा ओके सो पानीले हान्छ कहिले के गर्छ ओके कहिले असिनाले हानिरहेको हुन्छ सो कहिले घाम धेरै लागेको सुकिरहेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सो द सप्लाई क्यानट बी इक्विभ्यालेन्ट विथ द डिमान्ड ओके सो यसले गर्दाखेरि सो के हुन्छ त सो डिमान्ड हाई भयो सप्लाई लेस भयो भने सो इट कजेस द इन्फ्लेसन ओके okay so 5 marks definition plus graphical explanation पनि गर्ने हरे ल graphical explanation चाहिँ कस्तो छ let me show you okay so just we have 7 minutes with us okay so let us learn about the graphical representation also okay so तिमीहरुको ग्राफिकली चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अघि स्क्रिनशट गरे होला नि तिमीहरुले हैन so if तिमीहरुले नोट्सहरु कम्प्लिट गरेछ भने नि स्क्रिनशट गर्दै भने यतिकै स्क्रिनशट गरौ okay now let me explain you about this graph also okay so this is p1 price 2 price किन बढ्यो त okay
सो प्राइस किन बढ्यो त दिस इज क्वान्टिटी ओके सो डिमान्ड जति हुन्छ सप्लाई त्यति गर्न सक्दैन कहिलेकाहीँ सपोज 50 केजी नै जहिले पनि 50 केजी नै गरिरहेछ 50 केजी नै सप्लाई भइरहेछ तर दसैँमा 50 केजी भन्दा धेरै डिमान्ड हुन्छ ओके क्रिसमसमा धेरै डिमान्ड हुन्छ त्यतिखेर के गर्ने त ओके 50 भन्दा धेरै त आउँदैन 50 भन्दा धेरै आयो भने त ल ठिकै छ ओके सो प्राइस इज गोइङ टु बी इक्विभ्यालेन्ट त्यही प्राइसमा चल्छ बट इफ द सप्लाई इज लेस एन्ड द डिमान्ड इज मोर देन एट द्याट टाइम ओके सो दसैँ तिहारको टाइम हेर्ने सो खानेकुराको प्राइसहरू अलिक धेरै हुन्छ किन डिमान्ड धेरै छ सप्लाई लेस छ ओके सो द्याट्स वाइ द्याट इज द रिजन वाइ देयर इज अ इन्क्रिज इन प्राइस ओके सो हेर्ने त अब के कसरी बनाएको छ त यो ग्राफ हेर्दाखेरि त के हो ओके उल्टो के जस्तो पनि छ के हो है हेर्ने केही छैन त ओके टेन्सन लिनु पर्दैन सो लुक एट हियर okay so let me come with this one so price whenever the price your price यति भएको बेलामा suppose 50 rupees per kg थियो अरे okay so demand र supply तिमीले पढेको होला okay so demand curve supply curve तिमीले पढेको थियो okay so when you were in class 11 let me draw you one let me give an example to you okay so यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सो तिमीले 0 लेख्थ्यौ तिमीले यो y एक्सिस यो x एक्सिस लेख्थ्यौ अनि यहाँ तिमीले प्राइस okay you used to write on the price you used to write on the quantity demand or supply लेख्थ्यौ तिमीले so when the price increases okay so price increase भयो भने डिमान्ड धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ ओके सो तिमीले चकलेट किन्नु पर्ने थियो 1 रुपैयाँको चकलेट भयो भने तिमीले 50 वटा लिन्थ्यौ अरे 1 रुपैयाँको चकलेट भने 50 वटा भने 2 रुपैयाँ बढ्यो अरे भाउ बढ्यो भने तिमीले 50 वटा नै किन्छौ त किन्दैन ओके सो यु आर गोइङ टु डिक्रिज द प्राइस डिक्रिज द अमाउन्ट क्वान्टिटी अफ द्याट चकलेट ओके सो 5 रुपैयाँ हुँदाखेरि 5 रुपैयाँ भन्दा झन् घटाउँछ डिमान्ड घटाउँछ द्याट मिन्स वेन एभर द प्राइस इन्क्रिजेस ओके प्राइस जब इन्क्रिज हुन्छ प्राइस जब धेरै हुन्छ डिमान्ड तिमीले थोरै गर्छौ ओके सो डिमान्ड थोरै गर्छौ द्याट मिन्स सो तिमीहरूको स्लोप कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि तलतिर फर्केको हुन्थ्यो याद छ कि छैन तिमीलाई ओके आज यसरी सी तरिकाले कि त स्ट्रेट तरिकाले जस्तो सुकै बनाउँदा नि भयो ओके सो whenever the price increases when the price is high okay the demand is low whenever the price is low the demand is high उल्टो proportion हुन्छ भने तलतिर जान्छ ग्राफ that we have learned in class 11 okay उल्टो proportion भन्दा प्राइस धेरै तर डिमान्ड लेस so आलुको प्राइस धेरै भयो भने instead of buying 10 kgs you are going to buy 4 kgs 5 kgs okay whenever the price of potato is going to be lesser okay 40 rupees per kg 50 rupees per kg you are going to buy 10 kgs of potatoes okay so त्यतिखेर डिमान्ड तिमीहरूको धेरै हुन्छ प्राइस कम भयो डिमान्ड धेरै भयो प्राइस बढ्यो डिमान्ड कम भयो ओके उल्टो प्रपोर्सन भयो ठिक उल्टो बढ्दा घट्ने घट्दा बढ्ने ओके सो द्याट्स वाइ द ग्राफ इज गोइङ टु बी स्लोपिङ डाउनवर्ड ओके तलतिर फर्किरहेको हुन्छ स्लोप ओके ओके जस्ट 3 मिनट लेफ्ट न ओके सो यो डिमान्ड कर्भ यस्तो हुन्छ भने सप्लाई कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि whenever there is a high price सप्लाई कसले गर्छ सप्लायरले ओके सो जब प्राइस थोरै हुन्छ तिनीहरूले मार्केटमा ल्याउँदैन है अहिले सप्लाई यो गोल्ड तिमीहरूको हाई प्राइस छ त्यही भएर गोल्डहरू निकालिरहेछ ओके सो दे वान्ट टु सप्लाई मोर ओके बिकज यो धेरै प्राइसमा नै धेरै बेचौँ भनेर तिनीहरूलाई सोचिरहेछ whenever the price is going to be 40 rupees 40,000 rupees per tola then what they will do so they will not show the gold that is काँचो गोल्ड ओके सो जुन तिमीहरूको र गोल्डहरू छ तिनीहरूले देखाउँदैन निकाल्दैन मार्केटमा निकाल्दैन बिकज दे नोज द्याट यो प्राइस त यो टेम्पोररी मात्रै हो बढ्छ कुनै दिन ओके भनेर तिनीहरूले के गर्छ त काँचो गोल्डहरू निकाल्दैन ओके इन द मार्केट दे विल हाइड ओके सो किन बेच्ने त थोरै दाममा किन बेच्ने त भनेर दे विल नट show in the market okay so त्यस्तो भइरहेछ in the market that means whenever there is a less price there is a less supply okay whenever there is a more price there is a more supply okay so ठिक उल्टो proportion छ okay sorry उल्टो proportion छ थोरै प्राइस
धेरै सप्लाई थोरै सप्लाई धेरै प्राइस ओके धेरै प्राइस भन्दाखेरि धेरै सप्लाई गर्छौ तिमीहरू द्याट मिन्स यो ठिक सिधा प्रपोर्सन छ द्याट्स वाइ द स्लोप इज गोइङ टु बी अपवर्ड ओके सो यही तिमीहरूले यसरी देखिन्छ दिस इज द सप्लाई कर्भ ओके दिस इज द डिमान्ड कर्भ डिडी लेखिरहेको छ ओके सो एभरेज डिमान्ड अदरवाइज वी क्यान कल इट द एग्रिगेट डिमान्ड भन्छ सो ल हेर्ने त सो यो सप्लाई जुन छ यो तिमीहरूको फर्स्ट स्टेज है फर्स्ट स्टेज यो P1 लाई मात्रै हेर्ने अरूलाई केही नहेरौँ यो P1 मात्रै हेरौँ यो कर्भ मात्रै whenever there is a supply whenever there was a demand of यो 50 kgs ओके यो 50 kg को डिमान्ड भइरहेको बेलामा सप्लाई पनि त्यही अनुसार गर्दै थियो सप्लाई पनि यसरी टक्क यसरी इक्विलिब्रियम पोइन्ट यो प्राइसमा ल मिलेको थियो ओके सो दिस वाज द सप्लाई कर्भ ल 50 है सो दिस वाज द सप्लाई कर्भ अब यो पोइन्ट पछि के भयो त भन्दाखेरि अब सप्लाई हुनु छोड्यो द्याट मिन्स 50 केजी भन्दा धेरै निस्किँदैन नि त ओके कुनै कुनै अकेजनमा मात्रै धेरै चाहिने नभए 50 केजीले पुग्छ हुँदैन थियो धरानमा ओके ओके 1 मिनट भन्दा कम छ लेट मी एक्सप्लेन क्विकली सो 50 केजी भन्दा धेरै आउँदैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि द 50 केजी भन्दा धेरै आएन ओके सो यो 50 केजी अब के भयो त यो कन्स्टेन्ट भयो त्यही भएर यो मास्तिर गइरहेको छ सप्लाई कर्भ हेज गन अप ओके सो यो सप्लाई चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो कन्स्टेन्टली माथि गइरहेको थियो यसरी गइरहेको थियो भने अब 50 केजी भन्दा सप्लाई हुँदैन हुनै सक्दैन कहीँबाट हुँदैन बिकज अरू ठाउँलाई पनि त चाहिन्छ नि त आलुहरू ओके सो 50 केजी भन्दा धेरै डिमान्डै सप्लाई नै गर्नु सक्दैन भने ओके 50 केजी अब कन्स्टेन्ट भयो ओके यो क्वान्टिटी 50 केजीमा अड्कियो तर तिमीहरूको डिमान्ड त धेरै छ ओके नाउ डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ यो डिमान्ड तिमीहरूको यो 50 केजीमा थियो अब दसैँको बेलामा डिमान्ड त 50 केजी त हुँदैन 50 60 70 80 ओके 80 केजी